સુરતમાં સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબે આપઘાત કર્યો। 30 વર્ષીય ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું। હોસ્ટેલના રૂમમાં પંખા સાથે લટકતી હાલતમાં તબીબ મળી આવ્યા હતા। Ankur came to the department. He's telling that Harsh is not picking the call. And then we came here and we knocked the door and he's not responding. We called our colleague and security guard and मैं वहाँ से आ रहा था तो दरवाजे ऑलरेडी दोस्तों तोड़ दिया था उसने। वो रो रहे थे जब बैठ गए थे वो लोग बोलते हैं। फिर मैंने देखा, मैंने बोला कि बॉडी को टच मत करना, दूर खड़े रहो। માઇક્રોબાયોલોજીના ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ જે છે હર્ષ પંડ્યા, એમને આજે સવારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે સવારની ડ્યુટીમાં ગયા નહોતા, તો એમના ફ્રેન્ડ્સે પૂછ્યું, ફોન કર્યો, બધી તહેકીકાત કરી તો ખબર પડી છે કે એમને હેંગિંગ દ્વારા સુસાઇડ કર્યું છે। અને હાલમાં એમના પેરેન્ટ્સ સાથે બી વાત થઈ છે। પેરેન્ટ્સ રસ્તામાં છે, મોડાસાથી આવી રહ્યા છે અને અત્યારે હાલમાં બોડીને પીએમ માટે આપણે શિફ્ટ કરી રહ્યા છે। સુરતમાં સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબે આપઘાત કર્યો। પીજી હોસ્ટેલના રૂમમાં તબીબનો મૃતદેહ મળી આવ્યો। 30 વર્ષીય ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું। રૂમ નંબર 1005માં તબીબે આપઘાત કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી, જેમાં માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના રેસિડેન્ટ તબીબનું મોત સામે આવ્યું છે। હોસ્ટેલના રૂમમાં પંખા સાથે લટકતી હાલતમાં તબીબ મળી આવ્યા હતા। આજે ફરજ પર ન આવતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો। સિનિયર તબીબે ફોન કરતા મોબાઈલ બંધ જોવા મળ્યો હતો। સાથી રેસિડેન્ટ તબીબને રૂમ તપાસવા માટે મોકલવામાં આવ્યા। રૂમ અંદરથી બંધ હોવાથી દરવાજો પણ ખખડાવવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ દરવાજો ખોલાતા તબીબનો મૃતદેહ નજરે જોવા મળ્યો। ખટોદરા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચેલી પણ જોવા મળી। રેસિડેન્ટ તબીબોના નિવેદન લેવાની કાર્યવાહી હાલ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યા મૂળ મોડાસાના વતની હોવાની માહિતી પણ સામે આવી છે, જેમાં સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબે પોતાનો આપઘાત કર્યો છે, જેમાં પીજી હોસ્ટેલના રૂમમાં તબીબનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। 30 વર્ષીય ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યાએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું। રૂમ નંબર 1005માં તબીબે આપઘાત કર્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે। ડોક્ટર હર્ષ પંડ્યા મૂળ મોડાસાના વતની હોવાની માહિતી પણ હાલ સામે આવી છે। मेरा नाम गणेश है, डॉक्टर गणेश है। वो माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट था। क्या नाम है भाई का? भाई का हर्ष पांड्या, 5th month. He came in the month of February ending and 5th to 6 months. सर यहाँ पे क्या हुआ था और आपको कैसे पता? Today is me and Chirag emergency duty. We did the emergency duty and today Ankur and Harsh Pandya emergency duty. Ankur came to the department. He's telling that Harsh is not picking the call. Right. And then we came here and we knocked the door and he's not responding. We called our colleague and security guard and my colleague and we opened the door. ये कितने बजे बना? तो मुझे पता नहीं आपको कैसे पता चला कि वो 8 या मैं बस वो 8:28:30 में आया। डॉक्टर हर्ष पंड्या, इनका फर्स्ट ईयर पीजी रेसिडेंट इन माइक्रोबायोलॉजी। कितने साल की उम्र है? एज अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 5th month. He came in the month. एज Age 30. 30। ये एज कितने सालों से यहाँ? 6 मंथ। हाँ, 6 months। इसका परिवार पूरा काम मोडासा। मैं जब आ रहा था तब दरवाजा, मैं वहाँ से आ रहा था तो दरवाजे ऑलरेडी दोस्तों तोड़ दिया था उसने। वो रो रहे थे जब बैठ गए थे वो लोग बोलते हैं। फिर मैंने देखा, मैंने बोला कि बॉडी को टच मत करना, दूर खड़े रहो। फिर उन लोगों ने 108 का फ़ोन किया। फिर ऐसे सब खड़े रहे, दूर कोई आया नहीं पास में। कितने बजा हुआ है? क्या लगता है? 8:20 ऐसा ऊपर नीचे कुछ है। सुबह की बात? सुबह की फर्स्ट सुबह वाली रात को कुछ हुआ था इधर? नहीं, मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में शिफ्ट रहता है। ये कौन सी बिल्डिंग के? ये पीजी 10 माला, कौन सा ब्लॉक कौन सा है? 10 माला 2 ब्लॉक बी ब्लॉक। या मैं राउंड मार के चला गया तो इतने में गार्ड का फ़ोन आया मेरे। तो पाटिल काका बोलता है ऐसा ऐसा हो गया, बच्चे आए तो बोलता दरवाज़ा बंद है। तो
कुछ हो गया होगा, तोड़ने का है। तो ये गार्ड आया मेरा, गार्ड आने के बाद वो दरवाजे बच्चे ने खोल दिया था। कितने बजे? 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 बजे हुई। इनको मालूम कितने बजे आए, 8:30 बजे। आपने दरवाजा तोड़ा तो अंदर क्या था? हम नहीं थे, मैं राउंड में था, तो मेरा गार्ड था, ये गार्ड था। આજે ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ સુરત તથા ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે માઇક્રોબાયોલોજીના ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ જે છે હર્ષ પંડ્યા, એમને આજે સવારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે સવારની ડ્યુટીમાં ગયા નહોતા, તો એમના ફ્રેન્ડ્સે પૂછ્યું, ફોન કર્યો, બધી તહેકીકાત કરી તો ખબર પડી છે કે એમને હેંગિંગ દ્વારા સુસાઇડ કર્યું છે. માઇક્રોબાયોલોજીના ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટ છે. બધી જાણ અમે એમના રિસ્પેક્ટિવ એચઓડી અને ડીન સાહેબ બધાને કરી છે, અને હાલમાં એમના પેરેન્ટ્સ સાથે બી વાત થઈ છે. પેરેન્ટ્સ રસ્તામાં છે, મોડાસાથી આવી રહ્યા છે, અને અત્યારે હાલમાં બોડીને પીએમ માટે આપણે શિફ્ટ કરી રહ્યા છે. અને અત્યાર સુધી એનું કારણ કંઈ ખબર નથી પડી, એટલે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ થશે, ફોરેન્સિક પીએમ થશે, અને ડીન સાહેબ ડૉક્ટર જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ બધું ગાઈડ કરશે, અને એચઓડી મુલ્લા મેડમ ગાઈડ કરશે. એ રીતે પછી આગળ વધીશું. આપને એમના મિત્ર સાથે વાત કરી, આપને શું જણાવ્યું? એમના મિત્રો સાથે વાત કરી તો એવું કંઈ વિષય હજી સુધી જાણવા મળ્યો નથી, પણ ડિટેલમાં એ તો તપાસ કરીશું જ. અને સ્ટુડન્ટ છે તો બધાને લાગણી છે. હું તો મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છું, અને પેશન્ટ્સનો રાઉન્ડ લેવા આવી હતી, પણ મને આ ખબર પડી એટલે તરત અહીંયા આવી ગઈ. અને અમે બહુ જ દુઃખી છે, અને ખૂબ જ સંવેદના છે કે દરેક વ્યક્તિની લાઈફ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને દરેક વ્યક્તિને ડૉક્ટર હોય કે નહીં ડૉક્ટર હોય, આવી રીતે સુસાઇડ કરે એ અમારા માટે બહુ જ દુઃખદ ઘટના છે. અને સ્ટુડન્ટ્સને બી પાછું કહું છું કે કંઈ બી સાહેબ બી કહે છે, ડીન સાહેબ બી કહેતા હોય છે કે કોઈ પણ તકલીફ હોય તો અમારી પાસે આવો. તો આવી વસ્તુ સ્ટેપ લઈ લેવું માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફર્સ્ટ યર રેસિડેન્ટે, એ બહુ દુઃખની ઘટના છે. ખેડૂત ભાઈઓ છે ખેતરમાં ડ્રોન ઉડાવતા હોય છે, ત્યારે આપને એક પ્રશ્ન સતાવતો હોય છે કે જે આપણે અત્યાર સુધી જીપીએસ ટેકનોલોજીવાળા ડ્રોન વાપર્યા છે, જેથી કરીને મોબાઈલ ટાવર છે અથવા તો હાઈ ટેન્શન લાઇન પસાર થતી હોય, કોઈ વૃક્ષો હોય, ત્યારે જે જીપીએસ ટેકનોલોજીવાળા ડ્રોન છે એમાં ટકરાય અને ટ્રેસ થાય છે. પણ એગ્રીઓન લાવ્યું છે GNSS ટેકનોલોજી ડ્રોન, જેથી કરીને એ ડ્રોન છે એ કોઈ જગ્યાએ ટકરાય નહીં, પોતાની રીતે જ ડિસિઝન લે છે અને મૂવ થઈ જાય છે, જેથી કરીને GNSS ટેકનોલોજી ડ્રોન છે એ વાપરવાનો આગ્રહ રાખો. હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો.